باقی انڈیا کبھی دیکھا ہے، اس کی شکل دیکھی ہے. 30 سے 35 کلومیٹر آپ ایئرپورٹ سے روانہ ہوں اپنے اس کے کیا نام ہے بامبے ایئرپورٹ سے، تو 35 کلومیٹر تک کوئی چھوپڑیاں وہ جو سلیم ڈاگ ملینیم جو ہے اس نے تو اتنا سا کچھ دکھایا ہے. انڈیا کی غربت تو ایسی ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے 5 روپے خراج کر کے چلے جائے اس ملک میں. ایک مستقل سلسلہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر جاری ہے. دوسری جانب ہمارے سٹار شاہد آفریدی نے مودی سرکار کے خلاف بیان کیا دیا کہ بھارت کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہی ان کے سٹار پلیئر جو سالہ سال شاہد خان آفریدی کے ساتھ کھیلتے رہے، ان کے ساتھ ان کی دوستیاں رہیں، آج ان کو انفرینڈ کر رہے ہیں اور ایک گالم گلوچ کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. یہ جو ایک بہت بڑی بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین. لیکن اس سے بڑی بیماری جو ہے وہ مودی کے دل و دماغ میں ہے. وہ بیماری اور وہ بیماری مذہب کی بیماری ہے. مذہب کو لے کے وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمارے یہ 2 کلومیٹر پہ جہاں ہمارے کشمیری بھائی، کشمیری بہنیں، بزرگ ہمارے، ان کے ساتھ جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہا ہے وہ آدمی، مودی کو ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے، ہے تو بڑا دلیر بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے ڈرپوک آدمی. ایک چھوٹے سے کشمیر کے لیے 7 لاکھ کی فوج جمع کر دی ہے اس نے. یونائٹڈ نیشن جسے کہا جاتا ہے اقوام متحدہ، جس مقصد کے لیے وہ بنی ہے اس کے مقصد کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس لیے اقوام متحدہ بنی ہوئی ہے. پاکستان حکومت نے، پاکستان فوج نے انہیں ان کی ٹیم کو یہاں پہ بلا کے بٹھایا ہے کہ آپ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ کون بے قصوروں کو مار رہا ہے، کون عورتوں، بچوں کو اور بزرگوں کو شہید کر رہا ہے، سویلینز کو، کہاں سے فائرز آ رہے ہیں. ہم نے تو ان کے چوزوں کو ہوا میں مار کے چائے پلا کے واپس بھجوایا عزت کے ساتھ. ویل ڈن آفریدی، ویل ڈن، یہی ہونا چاہیے. لیکن اب کشمیری عوام شاید بیانات کی بجائے اب کوئی اور توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بچانے آئے. اور یہ صاحب یہ وہ بیان ہے آفریدی کا کہ پورے بھارت میں اور وہ لوگ جو ساری زندگی کھیلتے رہے آفریدی کے ساتھ، انفرینڈ کر کے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں انڈیا کو پیسوں کی ضرورت نہیں. کبھی انڈیا میں گھومے نہیں یہ کپل دیو وغیرہ یہ لوگ؟ کبھی انہوں نے وہ پٹنہ سے علاقے میں، وہ بہار سے پٹنہ ٹریول نہیں کیا جہاں پورے راستے وہ 5-6 کلومیٹر کے بعد 2-3 کلومیٹر کے بعد 16 سال کی 15 سال کی بچی جو ہاتھ میں لالٹین لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ رات کو کوئی ٹرک ڈرائیور گزر جائے گا، کوئی 10 روپے 5 روپے دے جائے گا، اس کی زندگی گزر گئی. اس طرح کی غربت. کبھی انہوں نے ٹرین میں سفر نہیں کیا انڈیا کے اندر کہ امرتسر واگا بارڈر سے آپ شروع ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو صبح سویرے ارلی مارننگ آنکھ کھلے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی ہزار کلومیٹر انسانی جسم جو ہیں وہ اپنے بول و براز کرتے ہوئے، گندگی پھیلاتے ہوئے، ٹوائلٹس استعمال کرتے ہوئے جائیں گے. آپ اپنی ٹرین سے باہر نہیں کبھی نہیں دیکھا انہوں نے. کبھی انہوں نے دلی نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے دلی سے آگرے والی روڈ نہیں دیکھی، کبھی انہوں نے وہ علاقے جو بنارس کے نہیں دیکھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں جب کاشی وشوناتھ کے مندر میں گیا ہوں تو کاشی وشوناتھ کے مندر کو جو راستہ جاتا ہے جہاں سے وہ بنارس کی گھاٹی اترتی ہے تو ایک راستہ بیچ میں سے نکلتا ہے. جیسے ہمارے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بی بی پاک دامن کا علاقہ ہوتا ہے تو وہ داتا صاحب جائیں تو بڑی تنگ سی گلی بن جاتی ہے کیونکہ ارد گرد وہ بیچنے والے ہوتے ہیں، پھول بیچنے والے، تو وہاں تو ناریل بیچنے والے، دوسرے تیسرے پانی. اور وہ جو سڑک ہے اس سڑک میں اتنا کیچڑ ہوتا ہے کہ وہ کیچڑ جو ہے وہ آپ کو وہاں تک لے جاتے ہیں، آپ کے جوتے جو ہیں اس کیچڑ میں لت پت ہو جاتے ہیں. خود بنارس شہر جو ہے اس کے اندر اگر آپ سارناتھ کی طرف جائیں تو پھر تھوڑی سی کم وہ صفائی ہے کیونکہ بدھوں کا علاقہ ہے تو وہاں سارناتھ کا وہ جو اشوکا نے بنایا تھا وہ بھی ہے. باقی انڈیا کبھی دیکھا ہے، اس کی شکل دیکھی ہے. 30 سے 35 کلومیٹر آپ ایئرپورٹ سے روانہ ہوں اپنے اس کے کیا نام ہے بامبے ایئرپورٹ سے تو 35 کلومیٹر تک کوئی چھوپڑیاں وہ جو سلیم ڈاگ ملینیم جو ہے اس نے تو اتنا سا کچھ دکھایا ہے. انڈیا کی غربت تو ایسی ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے 5 روپے خراج کر کے چلے جائے اس ملک میں. اس حد تک غربت، اس حد تک
इस हद तक। और हालत यह है कि दुनिया पूरे में अंबानी भी है, टाटा भी हैं, 12 पहले भी आते हैं। यानी पाक इंडिया की गुर्बत जो है वो उन ब्राह्मणों के और उन सरमायादारों के पेट भरती है। और ब्राह्मणों के पेट की भी सूरत हाल है कि मंदिर सबसे अमीर तरीन इंस्टीट्यूशन है मंदिर का है वहां पर, जहां पर चढ़ावा चढ़ता है, जहां पर सोना चढ़ता है, जहां पर वो सोने की जुबानें चढ़ती हैं, जहां शिव का सोने का वो लिंगम चढ़ता है, तो वहां जनाब ब्रह्मा का क्या क्या कुछ नहीं होता। जो कश्मीर का अगर जिक्र करें, जो अफरीदी ने भी बात की, लेकिन अमलन जो सूरत हाल वहां की कि मोदी सरकार वहां पे अपने कवानीन मिसाइल वाला जो काम है वो शुरू हो गया है, बाहर से लोग मिसाइल जा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूं, ये बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने वो खत्म किया, वो भी बहुत अच्छा हुआ है और ये भी बहुत अच्छा हुआ। ये दोनों लॉलीपॉप थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हुए थे कश्मीरियों को, और उसके अलावा होता कुछ नहीं था। अब कश्मीरियों को कहता है कि कानून उनकी रक्षा नहीं करेगा, कानून उनकी हिफाजत नहीं करेगा, उन्होंने खुद अपनी आप की करनी है। यानी जो पहला कानून था उसको भाई आप ये क्या बकवास है कि आप उसको अपना हिस्सा समझते हैं और समझते भी नहीं कानून, आप उसके अलग कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली शेख अब्दुल्ला ने खास तौर पे कश्मीरियों की मूवमेंट को डिफ्यूज करने के लिए, खत्म करने के लिए यह कवानीन बनाया था। आज डोमिसाइल का बना दिया ना उन्होंने। अब मसला ये है कि डोमिसाइल तो बन जाएगा, लेकिन रहेगा कौन वहां के? जो इतने से पंडित वहां से निकले हैं, अब भाग के गए। उस्मान साहब, आसान नहीं होता किसी दूसरे के इलाके। पहली बात तो है कि आप फ्लाइटें उठा के आपको पैराट्रूपर से जहाज तो नहीं उतारेंगे, या ये तो नहीं होगा कि अमरनाथ यात्रा किस तौर पे आप वहां से लोग निकलेंगे और कश्मीर के आज जाके हमला करके पता करें। ये जब किया तो एक बहुत बड़ी कैफियत बन जाएगी। फिर तो पाकिस्तान से भी लोग निकलेंगे, और निकलेंगे पाकिस्तान से, उनको अंदाजा नहीं है। देखें, जिस वक्त अगर खुदा ना खास्ता वहां से बीजेपी का हिंदुत्व का जुलूस निकला कि हम सारे जत्थों की तरफ जाएंगे, तो फिर आप पाकिस्तान की हुकूमत भी कश्मीरियों को नहीं रोक सकती यहां से वहां जाने के, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो कितनी गोली चल सकती है? आप देखें ना, होता यह है कि जब मॉब को निकलता है तो आप 4 मिनट फायर करते हैं, 5 मिनट फायर, 5 मिनट आप ऊपर जाकर फायर वाले की गर्दन पे जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि क्राउड जो है वो जब एक मूवमेंट पे चलता जाता है, फिर चलता निकल जाता है, तो क्राउड का मुकाबला नहीं किया जाता। तो क्राउड का मुकाबला मोदी साहब ना करवाएं, ये बहुत बड़ा अजीबोगरीब मसला होगा। और इस तो खुद हिंदुस्तान 25 करोड़ वो और 22 करोड़ ये, और जो बांग्लादेशियों का हाल हुआ है इस वक्त आप देखें, आप कलकत्ता में जितने भी मर रहे हैं, वो हिगुली में जितने, जो बेसिकली बंगाल से इंडिया आए हुए थे अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, उनके घर उजाड़ दिए आपने। तो ये सारे के सारे जो सारे होंगे, तो फिर ये बाउंड्री को नहीं रहेगी। बाउंड्री वैसे ही कोरोना ने खत्म कर दी है। अब कोरोना की वजह से तो सब कुछ हो भी रहा है, कोरोना भी है और कोरोना को एक्सप्लॉइट किया ना, कोरोना को मुसलमानों के नाम पे एक्सप्लॉइट किया। हमारे यहाँ भी करने की कोशिश की गई थी, हमारे यहाँ भी कहा गया था कि जी तबलीगी है तो फलाना है, तो उसको मजहबी कार्ड। पाकिस्तान का भी जो है ना बेखैरत है हमारा सेकुलर लिबरल, आप अंदाजा नहीं कर सकते जिसको तबलीगी कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है शुरू में। ये कोई मोदी से कम है पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल? उतना ही गंदा, उतना ही गलीज, उतना ही दिल के अंदर बोझ रखने वाला है। जबकि तबलीगी इतने से थे, बाकी सारे थे तो वो कहां से आए थे? तफ्तान वगैरह से, वो सारे तफ्ताने, मैं वैसे कहा बाकी जो दुनिया जहां से आए थे वो कहां से आए थे? जो इस वक्त 40,000 हो गए तबलीगी, जब अमेरिका से, उनका नाम किसी ने लिया, इंग्लैंड से आने वाले का नाम किसी के लिया, क्यों? वो तुम्हारे सगे रिश्तेदार थे। तो पाकिस्तान का सेकुलर लिबरल जो है, जो छाया हुआ है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, वो भी बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। ये वजह है। मैं कल से देख रहा था वकार ज़दा की एक केसेट बड़ी चली, आपने देखा होगा। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान को इस वक्त बदनाम तरीन रियासत बनाने के अंदर जितना अहमदियों का हाथ है, और उसने कहा उसके प्रोग्राम के अंदर, उनका अहमदियों का अपना बंदा, उसने कहा कि ये रोज 4-5 सीआरस करवाते हैं, हमारे पर हमला हो गया हमारे, और वहां मजलूम कार्ड खेलते हैं। और आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा गंदा प्रेशर अहमदी डलवाता है। और कहता है कि जैसे मेरा दुनिया में बंद करवाया, वैसे उस बेचारे का भी, और उनका अहमदी इनके अंदर रहा है, सारी जिंदगी रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर से एक लॉबी है जो वहां बाहर जाके बैठी हुई है, जो पाकिस्तान को बदनाम करती है मुस्तकिल।